الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر پاکیزہ گفتگو سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. حضرات محترم، ہم ایک تسلسل کے ساتھ قرب الہی کے موضوع پہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اسے اس کی تخلیق کا مقصد سمجھایا اور اسے یہ بتا دیا کہ تو دنیا میں میری عبادت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. پھر انسان تھا، اس سبق کو بھولتا رہا. قرآن بار بار اسے یہ سبق یاد بھی دلاتا رہا کہ اے بندہ مومن، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اسے یہ سبق یاد ہو گیا، ازبر ہو گیا، تو اب اس نے یہ سوال اٹھا دیا کہ میں خدا کی بندگی تو کروں گا، اللہ کی عبادت تو میں بجا لاؤں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مجدہ جافزہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا۔ بے شک بندہ خوش ہو گیا، خوش دلی سے اپنے رب کی بندگی بجا لانے لگا کہ میرا کیا ہوا ہر نیک عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بندہ مومن کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کروں گا، میں نماز کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑوں گا، اپنی مصروفیات کو ترک کروں گا، تو اللہ مجھے دے گا کیا؟ اس ضمن میں پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ میں اس عبادت کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو بندہ مومن کو نعمتیں عطا کرتا ہے ان کا ذکر ہم نے سنایا تھا کہ جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس بندگی کے صلے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وہ بندگی کرتا ہے، اللہ نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، اللہ رزق کی نعمت اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، اللہ علم کی نعمت اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، اللہ عزت کی نعمت اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، اللہ سکون کی نعمت اس کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں بندہ اپنے رب کی بندگی کرنی شروع کر دیتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نعمتوں کے بدلے کے صلے میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ مجدہ جافزہ سناتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو نے میری بندگی کی ہے، میں تجھے بندگی کا صلہ یہ دیتا ہوں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اسے اس دھرتی میں رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی کا مجدہ جافزہ اور خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اللہ ہر گندگی سے پاک زندگی کا مجدہ اور خوشخبری سنا دیتا ہے کہ بندہ مومن تیرا کام تھا عبادت کرنا، تو نے میری عبادت کی، میں عبادت کرنے کے صلے میں تجھے پاکیزہ زندگی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی جہاں عطا فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں اس پہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ ہم اس پورے گفتگو کو سن چکے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، دنیا بھی بھلی ہو گئی۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ ساتھ ساتھ رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ عبادت کی ہم نے، دنیا بھلی ہو گئی، دنیا اچھی ہو گئی، دنیا خیر والی ہو گئی، دنیا بہتر ہو گئی، اب مرنا تو ہے ہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے ہی دی ہے، تو اب موت کے وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ دنیا میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ سورہ نحل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو بندے دنیا میں عبادت کرتے ہیں
नेक आमाल बजा लाते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह फरमाता है कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन को ऐसी ही जज़ा अता फरमाता है। अल्लाह बंदगी करने वाले को ऐसे ही जज़ा अता फरमाता है। क्या जज़ा क्या है? पहले देने का जिक्र किया, जज़ा बाद में जिक्र की कि अल्लाह जज़ा क्या देता है। अल्लाह जरा सुनिए कितना प्यार करता है बंदे से। बंदे तू सिर्फ 5 वक्त की इबादत के साथ साथ अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है तू वो काम करने शुरू कर दे, और जिन कामों से अल्लाह ने तुझे रोका है उन कामों से तू रुक जा। ये बंदगी है, ये इबादत है। अल्लाह कहता है मैं जज़ा ही मुत्तकीन को ऐसी देता हूँ। कैसी जज़ा देता है सुनिए। फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, कि वो लोग कि फरिश्ते उनकी जान ऐसी हालत में निकालते हैं कि वो मुशरिक को बुरे आमाल से पाक साफ होते हैं। अपनी जिंदगी में रहते हुए नेक काम करता रहा, आ गए उसकी जान लेने फरिश्ते, तो फरमाया जब फरिश्ते उसकी जान निकालने आते हैं तो उस बंदे की हालत ये होती है कि अल्लाह ताला उसको हर बुरे काम से भी बचा लेता है और अल्लाह ताला उसे शिर्क से भी बचा लेता है। ये कभी मौका बना और उस तरफ गुफ्तगू चली गई कि फरिश्ते किस शक्ल में आते हैं, तो हजरात आप हैरान रह जाएंगे कि जीते जागते खैरो आफियत के साथ भी अगर फरिश्ते उस हाल में आ जाए तो हमारी जान वैसे ही निकल जाए और हम सब कुछ भूल जाए। लेकिन अल्लाह का ये करम है, फरमाया तुम दुनिया में नेकियां करते रहे हो, जब फरिश्ते जिस हाल में भी आए अल्लाह तुम्हें बुरे कामों से भी बचा के मौत अता करेगा, अल्लाह तुम्हें शिर्क से भी बचा के मौत अता। बस नहीं कर दी यहाँ पे, फिर क्या फरमाया? फरमाया तय्यबीन पाकीज़ा अंदाज में तुम्हारी रूह निकालेंगे, और साथ वो फरिश्ते कह रहे होंगे, यक़ूलून वो कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? सलामुन अलैकुम, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, दुनिया में नेकियों के साथ जिंदगी गुजारने वाले, तुझ पे सलाम हो, सुभान अल्लाह, तुझ पे सलामती हो, तुझ पे अमन हो, तुझ पे अल्लाह का सलाम हो। और फिर उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, ए अल्लाह के बंदे आज जन्नत में दाखिल हो जा उन आमाल की वजह से जो जिंदगी में रहते हुए तू करता रहा है। अब बंदा मर रहा है, जिंदगी की बातें तो हमने सुन ली, मैंने अपने साथ से दोबारा दोहरा भी दी। अब बंदा मर रहा है, मरते वक्त हालत बड़ी नाजुक और बड़ी नरम होती है। कहाँ बंदे फरिश्ते आएंगे तेरे पास, तुझ पे सलाम भी करेंगे। हम ये जो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं इसका माना है तुम पे सलामती हो। फिर हम एक और सलाम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुझ पे सलामती भी हो और रहमतें भी हो। फिर एक और जुमला कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, तुझ पे सलामती भी हो, रहमत भी हो, बरकत भी हो। अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे को जो दुनिया में नमाज पढ़ता था, जो दुनिया में सच बोलता था, जो दुनिया में माँ बाप का एहतराम करता था, जो दुनिया में मुआशरती और मुआशी हर तरह से हुकूक व फराइज का ख्याल रखता था, अपने घर वालों के हुकूक का, अपने पड़ोसियों के हुकूक का, अपनी गली मोहल्ले वालों के हुकूक का, हर गरीब व अमीर का वो हक का ख्याल रखता था। जब वो मर रहा होगा बेआसरा नहीं होगा, जब वो मर रहा होगा कोई पूछने वाला नहीं होगा, ऐसी हालत नहीं होगी, बल्कि फरमाया फरिश्ते उतर रहे होंगे और उस बंदे खुशनसीब को सलाम कर रहे होंगे, कह रहे होंगे सलामुन अलैकुम, ऐ बंदे तेरे ऊपर सलामती हो, ऐ बंदे तेरे ऊपर क्या हो? सलामती हो। उसे बेआसरा नहीं छोड़ेंगे, उसे
बेइज्जत और बेआबरू नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे सलामतियां दे रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे, उदखुलुल जन्नता, ऐ अल्लाह के बंदे आज जन्नत में दाखिल हो जा उन आमाल की वजह से जो तू दुनिया में किया करता था। और फिर ये तो बंदा मर रहा था, रूह निकल रही थी, ऐसा ऐसा रूह निकल रही थी, उस वक्त की हालत ही है। अब बंदा मर गया है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं तुम दुनिया में रब को नहीं छोड़ोगे, अल्लाह मरते वक्त भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम दुनिया में अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो, अल्लाह मौत के वक्त भी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, मरने के बाद भी अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। अब फरिश्तों ने कह दिया तेरे ऊपर सलाम हो, आज तू जन्नत में दाखिल हो जा। अब फिर आगे से एक और नारे मुजदे जा फिजा के तौर पे बुलंद होगा, वो क्या होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह के प्यारे प्यारे जुमले होंगे, ऐ इत्मीनान वाले जान, ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, आना अपने रब की तरफ लौटा, फदखुली फी इबादी, और हालत ये है कि रादियतन मर्दिया, ऐ वो बंदे जिस पे अल्लाह भी राजी है और जो अपने रब पे भी राजी है, अल्लाह उस पे राजी है, वो अपने रब पे राजी है। फदखुली फी इबादी, आ मेरे बंदों में दाखिल हो, आ फदखुली जन्नती, आ अल्लाह की पाक जन्नत में दाखिल हो जा। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है और दुनिया से उसका ताल्लुक मुनक़ते हो जाता है, यानी उसकी मौत का वक्त आ जाता है, तो उस पर सफेद चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखनी, बिल्कुल भी सुभान अल्लाह आखनी, सुभान अल्लाह ये जगह ये जी जिथे आखनी है सुभान अल्लाह, ये भी दसना पैंदा उस्ताद नूं बैठे सुभान अल्लाह तुसी आखनी, बाहर तुसी जो मर्जी आख सकते थे, क्या आखना होता है सुभान अल्लाह। क्या कहा हज़रत बर्रा बिन आज़िब ने, सुनिए, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, फरमाया जब बंदा मर रहा होता है तो क्या होता है, उस पर सफेद चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। क्या होता है पता लग गया, वैसे सुभान अल्लाह, सफेद चेहरे वाले क्या नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और उनके पास जन्नती कफन और खुशबुएं होती हैं। सुभान अल्लाह, बंदे बन जाओ, बस क्या बन जाओ, बंदे बन जाओ। सारी जिंदगी छोटे होने मौके आके बंदा बन, बड़े हुए उस्ताद को आए डंडे भी मारे, नारे आके हुए बंदा बन, मसीती बड़े बुढ़े होकर चिट्टे वाल करके उस्ताद आके बंदा बन। अजीब एक मामला है भाई, बनने से पैदा क्या होता है, फरमाया अल्लाह के नूरानी फरिश्ते सफेद चेहरे लेके उस बंदे के सामने आते हैं और फिर साथ अपने जन्नत की कफन और खुशबुएं भी लाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो ताहते निगाह बैठ जाते हैं, जहां तक बंदे की निगाह जाती है वो बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर मलकुल मौत उसके सराहने बैठ के फरमाता है, ओए मरो तो सही ना, तब तो प्रोटोकॉल की है, किसी ने प्रोटोकॉल ने 2 गड्डियां, किसी ने प्रोटोकॉल ने 3, किसी ने 3 दी, किसी ने 300। ओए बंदा मोमिन तू मरते देख, अल्लाह तेरे प्रोटोकॉल से कितना बंदोबस्त फरमा छोड़े है। फरमाया चेहरे भी सफेद होते हैं, रंग भी सूरज की तरह सुर्ख होता है, और 1-2 नहीं बैठे होते, जहां तक बंदे की निगाह जाती है वहां तक बैठे होते हैं। और जो उनका बड़ा बाबा मलकुल मौत होता है वो क्या करता है, वो कहता है उखरुजी
अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान। सुभान अल्लाह। उख़रुजी, ओए निकला। अब मलकुल मौत रूह लेने आया है तुम्हारी और मेरी। अरे अच्छे काम करने वालों की रूह लेने आया है। और प्रोटोकॉल देखना कितना प्रोटोकॉल है। जहां तक निगाह जाती है सफेद चेहरे वाले, सूरज से ज्यादा सुर्ख गुलाब की तरह चमकते चेहरे वाले फरिश्ते तेरी रूह का इस्तेमाल करने प्रोटोकॉल देने बैठे हैं। अब मलकुल मौत क्या कहता है? वो कहता है मुतमईन रूह, उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमईन रूह अब निकल आना। हुण छड्ड दी खड़ा छड्ड दे, हुण बाहर आ। वेख जरा तेरा प्रोटोकॉल की लगे होया है। इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह की जानिब से हासिल होने वाली मग़फ़िरत और रज़ामंदी की जानिब निकला। अल्लाह की तरफ से तुझे मग़फ़िरत भी मिल गई, अल्लाह की तरफ से तुझे रज़ा भी मिल गई। तो उस शख्स की रूह इस तरह बहकर निकलती है जरा बंदा बन गया। ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से कतरा। फिर जब मलकुल मौत उस रूह को अपने कब्जे में लेते हैं तो फरिश्ते फौरन उसे हासिल करके जन्नती कफनों और खुशबुओं में रख देते हैं। तो उस रूह से रूह जमीन की बेहतरीन मुश्क सी खुशबू महकती है। फिर उसको लेकर ऊपर की जानिब जाते हैं। फिर जमीन और आसमान के दरमियान एक लश्कर तक पहुंचते हैं। तो वो पूछते हैं ये रूह किसकी है? ये रूह जो लाए हो प्रोटोकॉल के साथ, ये किसकी है? फिर सुनो क्या होता है। फिर फरिश्ते उसके नामों में से बेहतरीन नाम का जिक्र करते हैं। फिर क्या होता है? ये फलां की रूह है। यहां तक कि वो आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं तो इसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके पीछे करीब वाले आसमान तक जाते हैं, हत्ता कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? ऐ इसे मुकर्रब बंदों में लिख दो। फिर अल्लाह कहता है इसे मुकर्रब बंदों में इसे मुकर्रब बंदों में लिख दो। हजरात मोहतरम, मैं सोचा करता था कि भाई एक थाने की हालत खत्म होती है फिर नया प्रोटोकॉल होता है, फिर दूसरे जिले की हालत खत्म होती है फिर नया प्रोटोकॉल होता है। आओ अल-मुस्नद इमाम अबी दाऊद आपकी सुनो इस मुस्नद की हदीस मुबारक को। फरमाया है कि ये दुनिया के प्रोटोकॉल वहां से लिए गए हैं। ये इज्जतें जो अल्लाह तुम्हें देगा आज किसी एक को नसीब है। कल तुम सारे तहज्जुद के वक्त उठ के देख लेना, तुम्हारी रूहों को अल्लाह इतना प्रोटोकॉल और इतना इजाजत अता फरमाए। हजरत लेना चाहते हो प्रोटोकॉल के? बस ज्यादा नहीं, सिर्फ सवेरे उठ के 2 रकात तहज्जुद, सिर्फ 2 रकात। आजकल तो रातें ही लंबी हैं, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी आप ही जाग आ जाते। थकते नहीं गए? पूछना पैदा छोटे छोटे सोते थे तो वो गाड़ी वाला जब आप जा रहे होते तो वो घसीट घसीट के अंदर दाखिल करता था। आओ भैया आओ भैया, जिस वेले उतरने की बारी आती ना थोड़ा जल्दी कर भी देते हैं। उस्मान भी चाह के साथ छोड़ कर जाओ, मैं कहे 9 बजे तुम थक जाओगे, ਅਸੀਂ थके हैं। ये उसके प्रोटोकॉल था रूह का। ये उसकी रूह का क्या था? प्रोटोकॉल था। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं इसी प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह ताला उसे कब्र में पहुंचा देता है। रूह वहां चली गई, बॉडी यहां थी। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कहने यार,
مر گیا، کسی نے کہا اسے آگ لگا دو، اس کی آگ لگا کے اس کی راکھ کو پہاڑوں اور سمندروں میں پھینک دو۔ کسی نے اس کا کیا حشر کیا، کسی نے کس کا کیا حشر کیا۔ اسی حشر میں مصطفیٰ کا حشر کو پا ہو گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا آ گئے، فرمایا سونا فلاں معاشرے دے اندر ہے عادت، فلاں معاشرے دا ہے طریقہ، فلاں معاشرے دا ہے انداز، فرمایا انہاں سارے اندازاں نو چھوڑو، اے میرا امتی ہے، انہوں بڑے اعزاز دے نال لے کے ٹرو، انہوں بڑے اعزاز دے نال لے کے ٹرو۔ آکھے کی کریے؟ فرمایا مر گیا ہے۔ آکھے جی مر گیا ہے۔ آکھے اکھا کھلیاں ہونا تے چس نہیں ہوندی، اکھا بند کر دے، اکھا بھی بند کر دے ہو۔ آکھے جی یہ تے منہ بھی کھلے ہے، آکھے منہ بھی بند کر دے ہو۔ آکھے جی یہ پیر بڑے اڈے، آکھے انہوں نے بھی بند دے ہو۔ اے سونا ہے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کہ یہ جو کروایا جا رہا ہے تاکہ سونا لگے، آن لگے، یہ آن لگے سونا بھی لگے۔ آکھے حضور سارے کام کر لائے۔ آکھے فرمایا اور پانی گرم کرو، بیری دے پتے پاؤ، تاکہ جسم تے میل کچیل نہ روحانی نہ شیطانی نہ میل کچھ نہ بچے۔ سونا کر لیا ہے۔ اے جڑے سونے سونے کپڑے اپنی مرضی نال سوائے سے، آکھے نہیں میں چٹا پسند ہے، میں سفید لباس پسند ہے، اور وہ بھی انسلا تاکہ مشابہت ہو جائے کعبے دے نال، مکے دے مدینے دے مسافروں نال مشابہ ہو جائے، وہ سونے صبر والیاں نال مشابہت ہو جائے، انسلے کپڑے پہنائے۔ آکھے سونا ہن آگ لا گئی ہے کہ نہیں، ہن خوشبوئیں لاؤ، خوشبوئیں لا دیتی ہیں گئیاں حضرات محترم، پھر خوشبوئیں لگا کے فرمایا اب اس کو چکولے نہیں دینے، توڑ ٹار سے اسے لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، تسی مرن تے نہیں لگے، سبحان اللہ، جب مرنا ہے تو پھر مرنا ہی ہے، کوئی گل نہیں، تیاری تے کر لو ذرا۔ حضرات اسے چکولے نہیں دینے، ایک آگے اور ایک پیچھے نہ ہو، قد اگلوں کا بھی برابر پچھلوں کا بھی برابر، اسے برابر 4 کندھوں پہ اٹھاؤ، 4 کندھوں پہ اٹھاؤ۔ اکھے جی چالے ہیں ہون، اکھے ہونے سن جا کے سٹ دئیے کسی کھڈے، اکھے نہیں، ایڈی مغفرت دا بندو بست کر، اینو بخشواؤ پہلے، اکھے او دا طریقہ، اکھے اینو رکھو اگے، اینو رکھو اگے، امام بھی تے پیو بھی پیچھے، برا بھی پیچھے، اکھے جی رکھ لیا، اکھے ہون سونا ہاتھ چاہو، تے ہاتھ چک کے پہلے رب دیا پاکیاں بیان کرو، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھو، پھر میرے آقا تے درود و سلام پڑھو، تاکہ کچھ بخشش میری حمد و ثنا نہ ہو جائے، کچھ بخشش مصطفیٰ دے درود و سلام نہ ہو جائے۔ تے ہن اپنا کام کرو، دعا منگو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتو منا، پڑھ لئیے جی۔ آکے ہون کوئی منہ پرک کر لے سی تے کوئی دعا منگن لگ پہ سی، جدہ دل کرے جو مرضی کرے تسی دعا منگو۔ فرمائے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعا، حدیث مصطفیٰ ہے، آج کے بعد جس نے سن لی حدیث اس پہ عمل واجب ہو گیا۔ جنازہ جب پڑھا جا چکا ہو، جنازے کے بعد منہ دوسری طرف پھیر کے بے مربتوں کی طرح نہ کھڑے ہو جانا، بلکہ اس میت کے لیے دعا مانگنا میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز پڑھ چکو میت پہ، فاخلصوا لہ الدعا، پھر یہ واسطے خالص دعا کریا کرو، یہ واسطے خالص دعا کریا کرو، یہ بخشے دی۔ اکھے جی ہون، اکھے پھر انہوں مونے تے چاہو، کدی پیو نو بھی نہیں چاہے، آج تو مونے تے چوا رہے ہیں، آج واری واری کندھے بدل رہے ہیں، میں بھی کندھا دینا ہے، ثواب دا کام ہے میں بھی دینا ہے،
تے پیو نو بھی کدی نہیں دیتا، بھرا نو بھی کدی نہیں دیتا، اور کسی نو بھی کدی نہیں دیتا، آج ایڈا ثواب ہو گیا کہ سارے نو کندہ دے کے ہٹو جی میں بھی کندہ دینا ہے، میں بھی دینا ہے جی، میں بھی دینا ہے، مولوی آیا اس کے میں بھی دینا ہے، دنیا دار تاجر ہے اس کے میں بھی دینا ہے، کسی پوچھے کھلار کے اوے آج کندھے تے کندھا کیوں دے رہے ہو؟ اس کے اے مصطفیٰ کریم دے قدمہ جا رہے آئے، کتھے جا رہے ہیں حضرات؟ مصطفیٰ دیا قدمہ جا رہے آئے، نواز کھلا کے پہلے سوال کروایا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر پوچھا تیرا دین کون ہے؟ تیرا کس دین نال تعلق ہے؟ اس نے کہا میرا دین اسلام دین ہے، کہ بس ختم نہیں ہو گئی گل، اصل سوال ہون پہ آؤں دئی، کہ او کیڑا؟ کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، پیارے آقا سامنے آپ کی تصویر مبارک دکھائی جا رہی ہوگی اور میرے آقا کے متعلق پوچھا جا رہا ہوگا، اے دنیا سے نہلا دھلا کے کفن چٹا پہن کے خوشبوئیں لگا کے آنے والے اللہ کے بندے، بتلا اپنے محمد کے بارے دنیا میں کہا کیا کرتا تھا؟ اور وہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا وہ اسے جا کے بتا دے گا۔ تو بس حضرات یہ قرب الہی ہے، وہ روح کا سفر ہے، یہ جسم کا سفر۔ تو بندے رب دا بن، تیری روح بھی سولی ہو گئی، تیرا جسم بھی سولا۔